Hello, dear students. Here we have come again with a new topic on optics. Join Prepare Edutech for more interesting videos. And here we are today with topic optics. Like optics, which we generally come across in day-to-day life in a medical field. Most commonly used, many techniques are there in optics, and you have more questions on optics when we compare to any other topic like electrostatics, heat, thermodynamics and all. You have more topics related to optics. Why? Because this is one of the topic related to physics which is generally used in medical field. Medical field olaga common agi optics related topics bhal use ಆಗ್ತಾವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನೈತಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸರ್ಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ ನೀವು ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಕೂತು ಓದುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is optics? Optics is branch of science or physics that deals with the phenomenon related to light. Light the phenomenon ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, like when we go to a eye specialist, they suggest you that you have to use a spect. That is nothing but called as a lens, and to formulate that lens they use a formula called as lens maker's formula. Lens maker's formula, which is nothing but related to physics. Okay, so we have the question, what is a lens ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಐತಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್, ಒಪೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಒಪೇಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ is something which allows light to pass through, okay, and opaque is something which do not allow light to pass through. So coming directly to the question now, what is a lens? Lens ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋನು, ಈ ರೀತಿ ಇವು ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿದ್ರ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ. ಅದ ಒಂದ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೂರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡರಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ bounded by two surfaces of which at least one is spherical or cylindrical. A lens is bounded by two surfaces. ಇದ್ರೊಳಗ ಎರಡು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅದಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಬೈಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೊಳಗನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗಳೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಅಂದ್ರ ಎರಡು, ಟು, ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದಿವಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, if one more is a plane, if I have a plane and if the other one is concave, okay, this is plane, this is concave, right? So this is called as plano concave lens. This is called as plano concave lens. If it is concave on either side, on both the surfaces, if it is concave, this is called as
biconcave lens. Bi means both the surfaces it is having. Biconcave lens. Firstly, I had drawn biconvex lens, plano-convex lens, plano-concave lens. And after all this, we have one more, that is convexo-concave. How do we decide that this is a convexo-concave? Convexo-concave. For example, if here is an observer, he decides one side it appears to be convex for him, another side it appears to be concave for him. Hence, we have named it as convexo-concave. Accordingly, they are arranged in a proper order. This is A, this is B, C, D and E. They are in order: biconvex, biconcave, plano-convex, plano-concave, convexo-concave. They are arranged in order A, B, C, D, E. Right? So accordingly, remember the answer. What is a lens? Lens is an optical medium which is bounded by two surfaces of at least one is spherical or cylindrical. Lens ige compulsorily ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಎರಡರಾಗ ಒಂದರ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಅವರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ದಿವಿಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಬೈಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್, plano-convex, plano-concave, convexo-concave. So these are the 5 types of lens and respectively definition of lens. Remember, don't by heart. By heart ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. The meaning ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. Right? Coming next, here one note point is there just for your knowledge purpose. Thin lens is the one whose thickness is negligible compared to radii of curvature ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಾ? We come across lenses like thick lens, thin lens. You have seen in opticals that thin lens, thick lens will be there. So here we have a thin lens. What is the meaning? Example, if I take a lens, it has its own sphere, its own radius. Okay, so up to this is the lens. It is the imaginary part of spherical structure. So thin lens ಅಂತಿದ್ದಾಗ thin lens thickness ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ thickness negligible ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ negligible ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಐತಿ, a thin lens is the one whose thickness is negligible compared to the radii of curvature of its surface. Remember, this is not related to the answer. Just it is for the knowledge purpose we are explaining. Up to here, that is the answer. Remember the definition of lens. What is lens? A lens is an optical medium bounded by two surfaces of which at least one is spherical or cylindrical. In types of lenses, these two are convex, that is biconvex, biconcave, plano-convex, plano-concave, convexo-concave. They are arranged in order as A, B, C, D, E. So this is first question. Next, we are going to the second question. What is reflection? Write the statement of two laws of reflection. Reflection anta common agi word use ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಾಗ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಮಿರರ್ ಅವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಹೌದಾ? ಡೈಲಿ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗದ ಇಲ್ಲಿನು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whenever an incident light is incident on this, at the point of incidence we draw a normal. ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? Incident light, normal, and there is an angle formed here. What is that angle? Angle between the incident ray and the normal drawn at point of incidence. That angle is termed as angle of incidence. When it reflects back, remember it goes back in the direction
such that the angle of incidence and this angle of reflection are equal. So this is termed as an incident ray. This is termed as a reflected ray. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತೀವಿ. ಅವೆರಡರ ನಡು ಹಿಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಏನದವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ explanation is enough for explaining reflection of light. In reflection, when a light is incident on a surface, a part of that light, part of ಯಾಕನ್ನತ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ 100% ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ that is, there is a wastage of that and the intensity reduces, there is little variation. So part of that turns back in the same medium is called as reflection of light. I have the definition here. In definition nodri, when light is incident on a surface, ಆ surface ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, compulsorily reflecting surface ಇರಬೇಕು. if you incident on water, reflect ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಅದ ಮೀಡಿಯಂನಾಗ ಬಂತಂದ್ರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? One more time I'm telling the definition. When light is incident on the surface, a part of the light turns back in the same medium and that phenomenon is called as reflection of light. Same way, next, write the statement of two laws of reflection anta ಐತಿ, ಹೌದಾ? laws of reflection ಅದಾವಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಏನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ incident ray and it reflects back in the same medium. This is angle of reflection and this is the reflected ray. Okay, angle of incidence, angle of reflection and normal, all these are there. So first law explains us, remember idon medium, for example idon plane ankod, angle of incidence like incident ray hingittandre ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಇದ ಪ್ಲೇನ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಐತಿ ನನ್ ಮುಂದೆ, ಆ ಪೇಜ್ ಮ್ಯಾಗನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದೈತಿ. ಲೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಂಗ, ಇವು ಮೂರು ಒಂದ ಪ್ಲೇನ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಂಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಿರ್ತೈತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್? The incident light, the reflected light and the normal drawn at point of incidence all lie in the same plane. ಒಂದ ಪ್ಲೇನ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದೈತಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಇದ ಪ್ಲೇನ್ ನಾಗ ಅಕ್ಕಾವ. ಅದ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಹೌದಾ? The law of reflection, first law of reflection states that the incident ray, the reflected ray and the normal drawn at point of incidence all lie in the same plane. What is the basic explanation of a plane? Example, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಗೋಡೆ, that is can be called as a plane. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಇಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರೇ ಏನದವಲ್ಲ ಒಂದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಯಾವ್ದದು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ವಿನೇಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಯ್ತದೆ ಆಂಗಲ್ ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಯ್ತು ಆಂಗಲ್? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದಿವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಏನದು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಚ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡೋನು.
that is I dot E dot comma, that is ಅಂತಂದಂಗ notation. ಹೌದಾ? So that is, don't write like however you want. Grammatically it should be written as I dot E dot comma. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ that is ಆಕೈತಿ. That is I is equal to R. I ಅಂದ್ರೇನು? Angle of incidence. R ಅಂದ್ರೆ angle of reflection. So angle of incidence is equal to angle of reflection, or angle of reflection is equal to angle of incidence. Ella meaning onde. Hauda? So as per the question what they have asked you, what is reflection? Write the statement of two laws of reflection. So do reflection of the definition. Idu reflection aguvanta phenomenal diagram. After that I have explained you two laws. Two laws ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ extra knowledge purpose we have a paragraph. What is that paragraph? ಒಂದು ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲ. A smooth well polished surface. Mirror, common, every day you observe in the mirror. That is a smooth well polished surface. On a mirror, whenever there is a normal incidence. Normal incidence ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಂಗಿದು. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಆಗಳ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪೈತಿ? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಾರ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗನ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ ದಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟ್ರೇಸಸ್ ದ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಟ್ರೇಸಸ್ ದ ಪಾತ್. ಓಕೆ, whenever there is a normal incidence, the reflected ray will retrace its path. This phenomenon is called as normal incidence. Okay, so this is regarding the second question. One more time, you can just observe here. Whenever class is going on, you can take screenshot of the particular notes. You can write your notes, or you can just subscribe the Prepare Edutech app, download the notes, take the printout and study. Very simple, and common words are used in the notes. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಭಾಳ ಟಫ್ ವರ್ಡ್ಸು, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಲಿ ಅಂತಾವ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಐತಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಡ್ಯುಟೆಕ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಇದ್ರೂ ಅಗದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಗಳೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಕ್ ಹಂಗ ಐತಿದು ವರ್ಡ್, ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೆನಾಮಿನಾನ್, ರೈಟ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಐತಿ ವರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬೀಳ್ತದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿರರ್? ಮಿರರ್ ಮೊದಲೇಕ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಿರರಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಮಲ್ಗಮ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡು ಮೆಟಲ್ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಟಲ್ ಅಮಲ್ಗಮ್ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರಂದ್ರ ನನಗದು ಮಿರರ್ ಆಕೈತಿ, ನಾನು ಹಚ್ಚಿದ್ನಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಆಕೈತಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಹೊಸದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್. ಮಿರರ್ ಮ್ಯಾಗ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ, ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಗ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ, ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ. ಓವರ್ ಆಲ್, ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ.
ನಮ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನಾವು ಗಾಳ್ಯಾಗ ಓಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಇನ್ ಏರ್. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಗಾಳ್ಯಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಾಗ ಓಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನನಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ದು ಹೆಂಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗ ಲೈಟದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕೈತಿ. ಲೈಟಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬದಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಾವ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ one medium to another medium, the velocity changes its magnitude and direction. ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ನೀರಾಗ ಓಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಂಗೆ ಓಡಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ, ಹಂಗ ಲೈಟಿಗೂ ಆಕೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ, when light travels from one medium to another medium, its velocity changes in terms of magnitude and direction, and this process is called as refraction. The change of direction of ray of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ, ಮೀಡಿಯಂ 1 ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂತ ಐತಿ. ಚಂದಂಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೇರರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತದ. ಏನ್ ಇವು ರೇರರ್ ಡೆನ್ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಡೆನ್ಸರ್ ಆಕೈತಿ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬಹಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನಿಮಗ? ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೇರರ್. ಹಂಗ ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಡೆನ್ಸರ್ ಆತ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದ್ರ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ is equal to 1. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು ಅದ್ರ. ಹಂಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1.33, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ 1.5, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ 2.5. ಇವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಾಟರ್ ಒಳಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವು, ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವು, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಈ 1.3 ಇದ್ದಿದ್ದು 1.4 ಆಗ್ಬೋದು, 1.35 ಆಗ್ಬೋದು, 1.37 ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೂ ಹಂಗ ಬಹಳ ಥಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಅವು ಡೆನ್ಸರ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೋ, ಇದು ಡೆನ್ಸರ್, ಇದು ರೇರರ್, ಹೌದಾ? ಹಂಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ಕೋ, ಡೈಮಂಡ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ರೇರರ್. ಹಿಂಗ ಡೆನ್ಸರ್ ರೇರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀರು ಆಯಿಲ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಮೀಡಿಯಂ 2 ರೇರರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅಗದಿ ಸರಳ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು AO ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, the refracted ray bends towards the normal. Okay, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಇದು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಇದು ಹಿಂಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತನ ಏನಾಕೈತಿ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು, ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ, ಅದಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಇದು ಅವಾಗಿದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇದ್ರೊಳಗ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋನು, ಇದು ಎಷ್ಟಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೇನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸರಳ, ಬಹಳ ಸರಳ. ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ we are like remembering many answers, so it is not easy to remember the entire sentence. You should compare the answers, remember only the required words, right, and make your own sentences. Similarly, when it is denser to rarer, it bends away from normal, away from normal. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ rarer medium to denser medium, the refracted ray bends towards the normal, and this is the diagram. Similarly, the other one, when the ray of light travels from denser to rarer medium, the ray of light, the refracted ray bends away from the normal. ಇಲ್ಲಿ away from the normal ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ದಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್. ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್, ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಾ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ನಾಲೆಜ್, right? So for that reason I have just explained you about the process. Next we are going to the core part, that is what is the statement of the law. So refraction phenomenon, illilinda illivaragu definition, right? Next statement ಗೆ ಹೋಗೋಣ, that is ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತಿಲೆ, AO ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, OB ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್, MON ನಾರ್ಮಲ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಐತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಯ್ತು ಆಂಗಲ್? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗ ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. 2 ಲಾ ಅದಾವು, ಈಚ್ ಲಾ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark. ಆಗಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ ಪ್ಲೇನ್ನಾಗ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಇದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಐತಿ, ಹೌದಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಐತಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಐತಿ. ಇದು ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಗತೆ ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು. ಇದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ and the normal drawn at the point of incidence all lie in the same plane. That is the first statement, that is law of refraction, first law. Similarly, second law we have, again we'll explain the second law. Okay, same concept. This was the line of demarcation between the medium. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗಿದ್ರ ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಲೈನದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಸಿಯ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಐತಿ ನಮ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ತಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತಿ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಇದ್ರ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದು
ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು Snell's law states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant. Okay, ಹಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್, use your skill and make your own sentences. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant. That is the second law or Snell's law of refraction. Remember, one more name for this is Snell's law. Okay, so based on this we are going to revise one more time in short within 1 minute. That is, firstly, what is refraction? Refraction andre enu? When a ray of light travels from one medium to another medium, the magnitude and direction of velocity changes, and this change in direction of ray of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction of light. Next, laws of refraction. First law, simple step. Reflection gatane idunu aiti. The incident ray, the refracted ray and the normal drawn at the point of incidence all lie in same plane. Vastu onda plane nagirtav. Next, second law, also called as Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant. Yavade content anna preparation ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಓದಿದ ಮ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದೈತಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಉಳಿದೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ ವಿತಿನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಿತಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಉಳಿದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನೈತಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 2 ಲಾ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನೈತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಏನೈತಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂಗೆ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ನೀವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಮಷೀನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅದರೊಳಗ ಇದ್ದಂತ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಇದು ಏನದು? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯೈ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಗದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಐತಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಲೈಟ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಾಗೂ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಕೈತಿ, ಹೌದಾ? ಹಂಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೈತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅದರ ಬಾಜುಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಅದರದ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಕಲ್ತಿರಲಿ ನೇಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನದು? ವೆನ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಕತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? at a particular angle of incidence. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಆಂಗಲಿಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ನಂದು ಹಿಂಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ 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 ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೋತ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೋತ್ ಇಷ್ಟ ಆತ್, ಇಷ್ಟ ಆಗಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಗನ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಂದು ಆರೋ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆತು, ಮತ್ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆತು, ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆತು, ಮತ್ ಹಿಂಗಾತು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗಾಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್
90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ ಅಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯೈ. ಇದಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ದಿಂದ ರೇರರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, angle of incidence should be greater than the critical angle. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಆಂಗಲ್ ಕಿತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? The angle of incidence should be greater than the critical angle. Concepts will be very clear, very effective class. Only thing is you have to be attentive for the entire video. If it is half an hour video, complete half an hour. Half an hour means 30 minutes. That should be equal to 29 minutes 60 seconds. Exactly, it should be 29 minutes plus 60 seconds. Then only you can utilize that time properly. Okay? ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಿನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತನ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು. ಓಕೆ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಮೆನ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಏನದು? ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. Angle of incidence should be greater than the critical angle. So this is the answer, and those answers are mentioned here. Okay? Conditions for total internal reflection. The ray of light must travel from a denser medium into a rarer medium. The angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for a given pair of medii and a given color of light. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾಯಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರದ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ 2 marks and sometimes it may be given for 3 marks also. So accordingly you be prepared for the question. Next question. As I told you, total internal reflection ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನದಾವು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂತ ಇವಾಗ. ಏನದು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್? ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓದಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಾರ್ದನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್? ಸೊ 1ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 2ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ? ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ 3 ಬರೀರಿ, ಇನಫ್. ಓಕೆ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಫೈಬರ್ made of glass or plastic which can transmit light along desired path without any loss in its intensity. For example, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಐತಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತ ಲೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ದಂಡಿಯಿಂದ ಈ ದಂಡಿ ತನಕನೂ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದರದ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Okay? Optical fiber is a thin transparent fiber of glass or plastic. Glass ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ thick plastic ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, which can transmit light
at any desired path. ನೀವು ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಗೋತಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ, ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೊರಗೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಗತಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದಿರ್ತೈತಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವಂದ್ರ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಐತದು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನನಗ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗುವಂಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕೈತಿ. ಆ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ ನನಗ ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುದು. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಾಕ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, it is done using a this optical fiber in many methods like endoscopy and all. This optical fiber is used. Application antadavalla adana next point nek tagolunu. illa it application 1 2 3. Similarly next 4 5 6 sorry 4 5 applications are given here. In that 5, for the exam they have the question they have asked you only 2, right? So hence we have no more choice to remember. First one we have, so related to your subject itself, it is used by doctors to visualize or examine the inner part of the human body. Other the technique aiti gastroscope anta aiti. Hauda? Gastroscope, it is used to view the inner part of the stomach and intestine. So whenever you go to a doctor, they will give you some test that has to be done. Hauda? So ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಮಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೈಜೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಅದೇ ಫೈಬ್ರೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಬ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ next, it is also used in high-tech buildings. For example, when you go to metro cities, there will be huge buildings one next to the other, right? Such that if there is any building of smaller height, they will not receive any much required light to their house. So there what they do is they use these optical fibers in the roof. ಈ ರೂಫ್ ಒಳಗ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು 6 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ ಹೈಟೆಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಫ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? Why it has given high-tech is because common man cannot afford these optical fibers. These optical fibers are very costly and maintenance of these optical fiber is also little difficult. Hence, these are commonly used by the people who can just afford those. So hence they have mentioned in high-tech building word. Next, similarly, it is used in a 3-dimensional imaging. That is, optical fiber are used to transmit signals and 3-dimensional images like 3D pictures ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? These 3D pictures are visualized with a special sunglasses called as Polaroid glasses. ಹೌದಾ? ಈ 3D pictures ಅನ್ನ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಾಕ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Similarly, we have other 2 points which are like last parts of the optical fiber. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಹಳ ಥಿನ್ ಇರ್ತಾವು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾವ್ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ನಾಗ ಇಡುವಂತಾವು
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶೋಕೇಸ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. Here the object that is entering is of huge size, the image what we get is of small size. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಮಿನಿಶ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಡಿಮಿನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಣದ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಮಿನಿಶ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ graphical things now. In movies and all, they use these techniques. So example, in movies they blast very huge cars, buses, everything. Practically they are not that huge as you observe on the TV. They are very small. ಈಗ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? It doesn't mean that they are practically blasting those. They are very small, minute cars, but they enlarge the image and show you on the screen. Okay, so these are some 5 applications of optical fiber. First one, it is used in medical fields in the terms of fibroscope and gastroscope. Second one, it is used in high-tech buildings. It is used in 3D cinemas to transmit light, and similarly it is used in conical shaped optical fiber to enlarge or diminish the image. They are used in toys. So these are 5 uses, and they have asked you only 2. ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟ ಕೇಳಾರ, ಎರಡು ಕೇಳಾರ, ನೀವು 5 ನಾವು ಕಲಿಸಿವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6, ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ give you a little brief introduction. Like, after interference I'm having a question related to mirror. Define mirror, mention its uses. Mirror anna define ಮಾಡಬೇಕು, mention its types. Mirror ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದ ಅದರ ಟೈಪ್ ಹೇಳಬೇಕು. Similarly real image, virtual image ಅಂತ ಐತಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ mention types of not last, 9th question, mention types of spherical mirror ಅಂತದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 more questions are left out. So in this video I have discussed from question number 1 to question number 5. Okay, so in the next video of Prepare Edutech, one of the best app to learn paramedical courses, I'm going to discuss the question number 6 to 10.